Hello students. So we'll see on the next one problem. So like this problem also asked from the many time from the question paper. Just one problem I will solve you, and the remaining will provide you from the everything from the notes. So see here, the following expenses were incurred from the job from for a job during the year, that is 31st 12 1987. So your direct material should be 3000, direct wages are 4000, chargeable expenses is 1000, factory overhead is 2000, selling and distribution overhead is 2000, administrative overhead is 3000. So then selling price from the job is 18,000. So this is a 87th they are given. Then you are required to prepare a statement showing the profit earning for the year 1987. Okay, so ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 1987 ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಾಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ 1988. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಎತ್ತರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು 1988 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1988ದಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ 5000 from the material, wages are 7000, chargeable expenses are 2000 from the 1988. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5000, 7000, 2000 ಬರ್ತದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗಿಂದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಲೊಕೇಶನನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ 1988 ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್. So whatever the administrative and selling and distribution overheads are there, so that is we have to be give the estimation on the basis of factory cost. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1987. ಸೊ 1987 ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 1988. Okay, so first we will solve for 1987. Yes, so see here whatever they are given. First 1987 we can solve. So here first is what, direct material, so how much it is, 3000. Then direct wages, that is 4000. The next is chargeable expenses, that is 1000. Okay, next ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is 8000 from your prime cost. Next we can add factory overheads. So what is the factory overhead here, 2000. So anything is there, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ overhead ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಐತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ there, after selling and distribution is there. So it is close 8 9 10,000 for a work cost. So after this head, administrative overhead. So administrative overhead is given here from the 3000. Take it for 3000, nothing is there, that is 13,000. This is your cost of production, correct. After you can add selling and distribution overhead. So what is the selling and distribution overhead here, that is 2000. So total it is 15,000, that is your cost of sale, correct. So next
here the selling price from the above job is given, so that is a sales is given in the problem, that is given. So what is the selling price from the job? That is 18,000. so that is your selling price. So 18,000 is selling, means you are getting from the profit. It is balancing figure, how much it is there? 18,000 minus 15, so that is 3,000. so this is your profit from the 1987. Okay, so this much profit you are income from the 1987. So next we have to calculate for quotation or maybe estimation from the 1987. Okay, so 1988. So your quotation from the 1988 we had solved from the here 1987 from the your total cost sheet. So here 1987 estimation we have to solve. So whatever they are given from the estimation, from the you have to exact it from the estimation 1988. Material, wages and chargeable expenses they are given here. So take it material, that is 5,000. Yes, then wages, that is 7,000. Then chargeable expenses, that is 2,000. These are all given here, 5,000, 7,000 and 2,000. So total it is how much it is coming from the total? It is 14,000. It is your prime cost, correct. Next you can add factory overhead. So what's they are given, you can see. So some of the variables should have to be recovered from the following base. ಕೆಲವೊಂದು ಓವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಕವರಿ ಕೆಳಗಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್? Factory overhead, that is 2,000, correct. Then what is your direct wages? Direct wages ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ from the last year? That is 4,000 into 100. So it will be 50% of wages. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 50% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಲ 50% ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೊಟೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ? 50% ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮದು ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ 50% ಅಂದರೆ 3,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 17,500, that is your work cost, correct. So next add administrative overhead. So what is there given? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೋತ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವು ಎರಡೂ ಥರದ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಎರಡು ಥರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ like this we have to calculate, because
ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲಿದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟು ದ factory cost. So what is the percentage of administrative overhead to the factory cost? Have to calculate it here. First administrative ತಗೋರಿ, ಆಮೇಲೆ selling and distribution ತಗೋರಿ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಎತ್ತರ ಮ್ಯಾಗ ಇದಾವೆ, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೇ ಅದಾವೆ ರೀ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಎರಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3000. ಎಸ್. Then what is your work cost from the last year? Work cost ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 into 100. So it will be the 30% of ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೇ 30% ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ ಕೊಟೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 30% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. So 30 divided by 100 into, what is your work cost here, 17,500. So it will be 5,250 rupees. So total it is 22,750. So it is your cost of production. So next one is selling and distribution overhead. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2,000. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 into 100. So it will be the 20% of work cost. Yes. So last year 20% of work cost ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕೊಟೇಶನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ 20% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, 17,500. 20% 17,500 ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 26,250. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟು ಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸು ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ calculation of percentage of profit. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 18,000 ಯುವರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ 100% ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 18% ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್.
ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟು 1987 ಪ್ರಾಫಿಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಕೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ನಿಮಗೆ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ತೆಗೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 18,000. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 100%, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3,000. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷೋ? ಸೊ ರೇಷೋ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 18,000 ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 100% ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3,000 ಆದರೆ ರೇಷೋ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದರದ್ದು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 100 ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ 18,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು 3,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ 18,000 ಸೇಲ್ಸ್. 18,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 3,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ 100%ಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 16.67%. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ 16.67% ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ 16.67 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನು 100%ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 83.33. ಅಂದರೆ 100ಅಲ್ಲಿ 16.67 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 83.33 ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ? ಇದು ಕಾಸ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Yours is the selling price, that is 83.33 is your selling price, and this is your profit. ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 100 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್. 100 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ 16.67% ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಾಗಾದರೆ 100ಅಲ್ಲಿ 16.67 ತೆಗೆದ್ರೆ 83.33 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 83.30 ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 100 ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ? ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 16.67. ಸೊ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 83.33. ಸೊ ಸಿ here, profit is 16.67 and your selling price is 83.33. So into what is your cost of sales here, 26,250. So profit should be on 5,250 it is. So estimated sales is 31,500. So like this you can calculate from the profit here. So once again I will tell you why madam you are calculated for this is percentage, because of last year they are given the sales here. Yes, last year do namdu sales value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಲ್ ಅಮೌಂಟು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಕ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗೆಯೋದಿದೆ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 18,000, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 100. So if you are getting the 3,000 profit, so what is the percentage of profit it is there? When it is a cost is 100, you are getting 18,000 sales. So in that, the 3,000 having the profit, then what is your profit ratio is there? Profit ratio ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 18,000 ರೂಪಾಯಿ, 18,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 3,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ 100%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 16.67% ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 16.67. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದನ್ನು 100ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 83.33 ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 16.67 and your selling price is 83.33. So on the cost of production should be 26,250. So on the basis profit should be 5,250 you are getting. Then your total sales is 31,500. Last year profit is there. So this profit we have to calculate it from the ratio, from the percentage. So that is you have to be under calculated from the percentage, then you have to be taken from the estimation. Very simple. On the same problem they are asked from the 2 to 3 times from the question paper. So that's why I taken from the model this one. Okay, thank you. On the same you can solve that is also, that problem also is same, you can solve like this. There is also they are given from the same question paper and the same problem they are given. So solve also same like this. Thank you.